يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فاضل يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وأجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشهر وعين. نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا منقذي من شدتي وجهت لك بجدي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم، ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. يا منقذي من شدتي وجهت لك بجهدي، عجل بعوذي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب سر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. التي يا منقذي من شدتي وجهت لك بجدي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب نصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاسين ميم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذننا أباءنا وجدنا وشيخنا وجدنا أصلافنا صالحا
محمد الحبسي وجميع المتقدمين في هذا المسجد. الله يدخل يدنا في نادهم وأعمالنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم وصلى الله القبول الأكبر. صلاة إلى حول الله ربنا وعلى والعافية. صلاة العاجبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على الهدى والخير واتقاء وسلم مرضاته وقرب وثواب سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. المائدة 27. وقال رضي الله عنه ليلة 28 من رمضان ببيته الله يقوي شجرة الإيمان في قلوبنا ونستثمر هذه الشجرة في كل آن. فإذا رسخ الإيمان في قلب العبد وقويت عروته ما عاد شيء يزعزعه. وإذا قوي الإيمان في الجنان قويت الأركان وطاب الزمان. وفي فجر يوم السبت بعد أداء ركعتي الفجر قال رضي الله عنه الدنيا فرحها يبلى وحزنها يبلى وشرفها يبلى وسرورها يبلى والنعيم المقيم الذي لا يبلى إلا مع أهل الله نعيمهم ما ينقطع وفرحهم ما ينقطع وسرورهم ما ينقطع. الله يجعلنا وإياكم منهم. وقال رضي الله عنه ليلة العربية ببيته بعد صلاة العشاء الله يتكرم علي وعليكم بالغفران ويعاملنا بالإحسان ويعيد علينا رمضان. الله يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين العائدين الفائزين ويعيده ربي علينا أجمعين سنينا بعد سنين وعواما بعد عوام لا يحب الله ذو الجلال والإكرام. عودة جب. الله يتقبل منا ما عملنا ويحقق ما رجونا ويبلغ كل منا مناه من رضا. قال رضي الله عنه الناس أفكارهم في غير ما عليه الرجال. حد فكره في عيده حد فكره في غداه وقد فكره في عشاء وحد فكره في كساه كلها أفكار في الفانيات. وقال رضي الله عنه كان سابقون ينفقون وهم موقنون بأن ربهم ما فيخلف عليهم ولا يخافون الفقر ويشوفون إلا خزانة المولى. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص من مال صدقة ما نقص مال من صدقة بل يزداد. والآن الاضطراب والعياذ بالله كثير. تحصل الواحد عاد في داره وهاويلين وقد هو مهموم يتهم ربه في رزقه وهو على يقين أن ربه هو الذي خلقه ما حد شاركه في خلقه وهو المتولي رزقه. وحتى الصغار علموهم الاهتمام بالرزق. تحصل الصغير إذا كسر عشاء ينتهش كل تنهوشه أكبر من أختها. علموا أولادكم الثقة بربهم وعن عن العلماء بتنفع فيهم. وقال رضي الله عنه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. وقال رضي الله عنه دخل بعض صوفية على أخ له فوجده بلا عشاء هو وعياله ووجدت بنت معه تبكي عمرها 5 سنوات. وقال لأخيه لعل تبكي من الجوع. قالت لا. قالت له البنت يا أبتي ما أبكي من الجوع إنما أبكي شكرا لله. يوم الله خصنا بوصف الجوع وهو وصف الصالحين ونحن ما نستيق هذه النعمة. وقال رضي الله عنه حتى أولادهم زاهدين في الدنيا الله يحفظنا من الاضطراب ويقوي أرى إيماننا. وقال رضي الله عنه في الحث على الصدقة تغانموا بارك الله فيكم ما دام عادكم قادرين على الصدقة وشو الآخرة أسعفت وإخوانكم الفقراء في غاية من الحاجة وشو المال إلا حق الله وأنتم إلا مستخلفين فيه. وفي الحديث القدسي المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي
faman mana'a iyali azaktuhu alim adabi. Shu kam batutiquna alim al-adab. تفقدوا إخوانكم المسلمين صلب أسرة يوافق والصيم يوافق والقرش يوافق وزو من فرج كربة المسلم بقرش أو قهابيل الطعام في العيد السعيد باب أخذه والذي تجمعونه يا إخواني فرقوا على إخوانكم في العيد خلوا العيد تعبر سعيدة خلوا نحن نتحن العيد ما هو ناكل قدبة وهي تركض نحن شو ده أمر مهم إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Maidah yang ke-27 berkata Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kalamnya, beliau mengatakan jika di dalam hati ini pohon iman itu masuk di dalam sini, di dalam hati dan menjadi kokoh, maka tidak akan tergoncang iman kita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun tidak akan pernah tergoncang. Karena yang ditakutkan itu iman, hadirin. Iman kalau sudah pergi, iman itu kalau sudah hilang, naudzubillah min dzalik, susah. Berapa banyak orang mengaku Islam, tapi ketika mengatakan masalah iman, repot, gak bisa. Arabi mengatakan amanah, kami beriman. Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, balqul aslamna. Jangan ngomong iman dulu, Islam dulu, aslamna. Kamu muslim dulu, baru mukmin. Tingkatannya itu muslim, mukmin, muhsin. Orang yang sudah sampai derajat ihsan. Oleh karena itu ada satu orang Qadhi Abdullah atau Qadhi Husain bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Rasulullah SAW menangis. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ma yubkika? Apa yang menyebabkan kau menangis? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, mat min ummati alf. Mata min ummati alaf wa lam yahmilun al-iman, atau mata bighairi iman. Muslim semuanya, tapi matinya enggak bawa iman. Illa wahid nafar atau nafarain, seorang atau dua orang saja. Itu zaman dulu. Zaman belum ada medsos, zaman belum ada TV, belum ada Mobile Legend, belum ada game dan lain sebagainya. Itu meninggal, kata Rasulullah dalam mimpinya itu 1000 orang yang mati, yang cuma 1 atau 2 orang yang bawa iman. Dia bingung ini Qadhi ini bingung, ngomong, ya Rasulullah, wa kaifan najah? Selamat dari itu ya apa caranya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menulis satu amalan yang jika diamalkan walaupun sekali seumur hidup, apalagi tiap hari, ya. Atau dikatakan juga membawa ini amalan mati dalam membawa iman. Ketika dilihat amalan tersebut yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dilihat tulisannya adalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi syan. Yang sering dibaca itu, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman, sampai seterusnya. Pada siapa yang mengamalkan itu, insyaallah matinya bawa iman. Oh, iman dulu, ya Allah. Orang kalau meninggal bawa iman, itu derajatnya mukmin, namanya orang itu mukmin. Yang dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketika seorang mukmin lewat, mukmin itu berarti iman, ya, membawa iman. Mukmin lewat di atas sirat,
Di bawahnya itu neraka jahanam mengatakan ya mu'min asri' fa inna nurak tudfi'uni. Yudfi'uni. Wahai mukmin, cepat lewat kata. Sesungguhnya cahayamu memadamkanku. Cahayamu memadamkanku. Makanya Syekh Habib Bakar bin Salim dia mengatakan wa narul jahim udfiha. Neraka jahanam saya padamkan. Kenapa? Karena beliau mukmin. Karena beliau. Nah kalau itu kalam itu cuma lewat begitu saja dipikir apa ini enggak ini ada dalilnya. Ya. Ada dalilnya. Mukmin itu kalau sudah lewat di sirat dan itu yang mengatakan sesungguhnya cahayamu mematikanku itu adalah sepercik daripada apinya. Sudah mulai habis apinya. Tinggal sedikit itu yang teriak. Itu yang mengatakan wahai mukmin lari cepetan gitu. Sesungguhnya cahayamu memadamkanku. Itu api yang kecil. Ya. Sedangkan kalau orang kafir, asi, fasik, naudzubillah min dzalik, lewat dalam sirat itu apinya jahanam kepengin nyaplok aja. Ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan nadkhulul jannah bighairi hisab. Itu. Wahakata. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya setelah ba'da ada raqatil fajr, setelah melakukan sholat 2 rakaat fajar, beliau mengatakan ad-dunya farhuha yubla. Dunia itu kesenangannya bakal hilang. Ya. Sedihnya ya hilang, senangnya hilang, sedihnya hilang, mulianya hilang, jeleknya hilang, bahagianya hilang, semuanya bakal hilang. Apapun yang dinamakan dunia zailah, hilang semua. Ya. Ini beliau mengatakannya setelah rakaatil fajar, 2 rakaat fajar. Dan luar biasa 2 rakaat fajar ini ya, khairu minad dunya wa ma fiha. Rasulullah SAW ketemu ada satu sahabatnya, yang sahabat tersebut kehilangan ontanya. Wah bingung, cari-cari kata Rasulullah SAW, kenapa kamu kok bingung? Ya. Kata orang tadi, ya Rasulullah, onta saya hilang ya Rasulullah. Kata baginda Nabi Muhammad, dalam riwayat ini dikatakan, apakah kamu mau mengamalkan satu amalan yang lebih baik daripada bimit dunya ibilak, sebanyak daripada penuhnya dunia ini dengan onta. Kaget ya, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, rakaatil fajar, 2 rakaat sunnah fajar. Riwayat mengatakan khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah SAW kalau mengatakan begitu berarti memang begitu hakikatnya. Tapi yang disayangkan apalagi Ramadan, pokok sahurnya sudah banyak, sahurnya banyak, adzan subuh itu sekelir-kelir. Mari adzan langsung qomat, gak kate rakaatil fajar, hilang rakaatil fajar. Padahal di situ banyak amalan-amalan luar biasa. Ya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu walaupun utangmu sebanyak luar biasa utangnya banyak, lunas insyaallah. Artinya lunas itu ya dibantu untuk melunaskan oleh Allah. Duduk mari bocor ngono wis lunas utangku, diantem ya lewat kancamu. Ya kayak gitu juga. Dan banyak amalan-amalan yang lain. Termasuk amalan daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhur yang dulu pernah saya sampaikan. Wa man qara'a hadza faqad adraka ma fat. Orang yang mengamalkan ini amalan itu berarti telah menemui apa-apa yang sudah tertinggal daripada amaliyahnya. Itu baca ya Aziz. Ya Aziz 40 kali. Kemudian ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad anfa'ni minka bi nafatin khair. Itu sebanyak 21 kali. Lalu ya Allah ya Ilahil alihatar rafi' jalaluh. Ya Ilahil alihatar rafi' jalaluh itu 15 kali. Lalu Rabbi la tadani fardan wa anta khairul warithin itu sebanyak 30 kali.
Lalu kemudian baca dilanjutkan dengan alladzi huwa yut'imu wa yaskin wa idza maritu huwa yashfin dan sampai illa man atallaha biqalbin salim. Baca itu yang belum kita amalkan atau ketinggalan itu kayak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diijazahkan dari Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar, bapak atau ayah daripada Habib Muhammad yang makamnya di Kuba itu, Habib Muhammad bin Muhammad Al-Mahdhar, kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habashi. Itu ijazahnya. Amal kan luar biasa. Itu saya praktekkan, saya ngamalkan itu waktu itu Hadramut. Setiap saya selesai mengamalkan itu musafahah sama Syekh Al-Habib Umar pasti senyum beliau. Tapi kalau nggak ngamal, mungkin karena ngantuk atau apa, itu musafahah biasa kayak santri-santri yang lain. Tapi kalau ngamal senyum, tuh berarti efeknya luar biasa ini amal itu. Ya, amalkan itu. Wahakala. Dan semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini akan hilang illa ma'ahlillah, kecuali nikmat bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena na'imuhum yang nikmatnya enggak terputus, kebahagiaannya enggak terputus, senangnya enggak terputus. Ya. Itu kalau duduk sama ahlillah, orang yang dekat sama Allah. Dikatakan juga oleh beliau, An-nas afkaruhum fi ghairi ma alaihi rijal. Manusia ini sekarang pikirannya itu bukan seperti pikiran-pikirannya orang-orang yang lelaki sejati, yaitu orang solehin, ulama. Ulama itu khawatir manusia yang nggak paham itu mereka kayak los, kayak nggak ada apa-apa. Padahal luar biasa, kekhawatiran ulama itu luar biasa. Had fikruhu fi 'idih. Sekarang manusia ini banyak pikirannya sekarang, apalagi sekarang dekat-dekat ini. Pikirannya di lebaran. Lebaran pakai baju apa saya? Lebaran ini sarungnya bagaimana? Lebaran ini masak apa? Makan apa? Itu dipikirkan. Padahal masih Ramadan ya. Terlalu tulul amal, panjang angan-angan. Kok yuk sampai ketemu lebaran. Sekarang kita masih di Ramadan. Tidak usah mikirin jauh-jauh. Rasulullah SAW itu pikirannya ngangkat kaki kanan. Itu beliau mengatakan, saya takut sebelum kaki saya menyentuh, yang kanan itu menyentuh bumi, saya dicabut nyawa saya sama Allah. Itu padahal Rasulullah SAW itu malaikat Israel, malaikat maut kalau mau mencabut ruhnya para nabi pamit, izin. Itu para rasul. Nah kalau kita orang nggak perlu pamit, dok Israel, tak cari ya nggak ada kok. Ketemu nang di wae mati ya mati. Ini malaikat maut itu 70 kali sehari itu, ya sehari itu 70 kali ngelihat wajah kita. Sab'ina marrah. Itu loh. Coba dibagi itu berapa kali itu kira-kira? Dalam 24 jam itu berapa menit itu berarti? Hah? Bisa setiap 15 menit mungkin. Atau 20 menit malaikat Israel itu teko. Malaikat maut melihat wajah kita. Itu sik didelok sik mangan. Teko mana didelok sik mangan maneh. Oh, penggemukan iki berarti. Ada yang dilihat masih sik kan gaplek, gak mari-mari. Balik meneh malaikat maut wis cengkelan akeh. Kalah kabeh. Ya, malaikat maut melihat kita. Itu misalkan malaikat maut melihat kita masih dalam keadaan baca Al-Quran. Balik lagi baca Al-Quran. Di eman. Allah, pikirannya di dunia, pikirannya ada yang dimakannya, pikirannya sekarang ada di sahur sarobong. Nanti pikirannya ada yang malah bukanya. Poso durung wis buka dipikirin. Buka apa aku ya? Sahur durung kok. Poso durung kok wis buka kok mikir. Ada macam-macam pemikirannya terlalu gimana gitu. Sedangkan orang-orang yang terdahulu itu pikirannya luar biasa. Pikirannya adalah di sesuatu hal yang abadi. Saya kalau mengamalkan ini jadinya pahala bagaimana? Kalau saya begini pahalanya bagaimana? Itu dipikirkan pahalanya. Itu orang-orang zaman dulu. Makanya mereka itu akhirnya termotivasi untuk berbuat baik. Ini kita jalan. Ada kotoran di masjid diambil.
Satu itu kita ambil itu sebagai maharnya huril ain. Maharnya ya, bidadari. Makan. Itu mereka makan yang jatuh-jatuh itu dikumpul dimakan lagi. Selama itu tempatnya bersih. Ya. Makanya mereka berusaha seperti itu. Ada satu orang suami istri, ya, suaminya itu makan, datang ke majelis sama istrinya. Dengar Ustaz itu ngomong bahwasannya apa namanya yang terjatuh dari makanan seseorang itu adalah maharnya bidadari. Jadi kalau diambil itu maharnya bidadari. Suami istri dengar pulang. Begitu pulang, si istri masak makanan, makan sama suaminya sengaja. Kalau tipe kabeh. Kalau tipe kabeh. Ditelok ya bojone kurang ajar ya bojone. Begitu selesai makan langsung direbut oleh bojone. Sisanya suami tadi yang jatuh direbut. Dimakan sama istri. Apa katanya? Apa? Pengen maharnya bidadari ya katanya. Waduh, ngerti bojone. Sampai ada satu orang suami juga tanya sama Ustaz, ya kenapa? Itu kalau satu orang muslim mukmin kalau di mana namanya di surga itu dapat bidadarinya berapa? Tergantung, paling tidak paling sedikitnya 70 orang bidadari. Ya. Dia lega, alhamdulillah. Terus kalau istrinya Ustaz, ya istrinya sama katanya. Istrinya itu sama, istrimu yang di dunia itu nanti di surga jadi istrimu juga. Langsung ini, la ilaha illallah. Lalu apa lah ketemu mana? Mungkin mu'adzab dia di dunia, tersiksa dia mungkin di dunia. Wah kata, ya. Mereka itu pikirannya di akhirat. Yang apa namanya, yang kekal itu mereka pikiri. Karena harapan mereka itu ya dunia itu hilang pasti. Nggak ada. Hampir setiap agama mengatakan dunia ini hancur, kiamat. Hampir setiap agama mengatakan seperti itu. Jadi apa? Mereka semuanya kompak bahwasanya akan kiamat. Pasti ada kiamat. Dan setelah kiamat ini ada kehidupan yang namanya akhirat. Nah ini kita ini nanti akhirat itu gak akan hilang. Gak ada cerita nih kiamat di akhirat itu gak ada. Jadi selamanya sudah. Yang dipikirkan itu hidup sementara sama selamanya. Kalau sementara ya kiri-kiri tok, sing sugih banyak yang jadi ibrah kematian. Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana akhiratnya. Tapi harapan kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan malas zikir, jangan malas baca yang saya sampaikan itu ya. Ba'dal fajar, setelah salat fajar jangan lupa untuk membaca 25 kali Rabbighfirli warhamni Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Lalu kemudian beliau juga mengkhawatirkan tentang seseorang yang akhirnya terpana dengan kehidupan duniawi saja. Jadi sehingga semuanya itu dinilai dengan nominal. Bahkan kata beliau hatta shighar 'allamahumul ihtimam bil rizq. Sampai anak kecil itu diajari apa peduli dengan rezeki. Ajari mereka yakin sama Allah selamat. Yang kisahnya itu luar biasa. Ada anak kecil kakak beradik ya. Itu diajari sama bapaknya kalau apapun minta sama Allah. Apapun minta sama Allah. Gitu Pak, iya. Anaknya ngomong, "Bah, lapar, pengen makan. Bu, Umi makan, lapar, pengen makan." Minta sama Allah. Akhirnya mereka berdua masuk, adik kakak itu doa macam-macam. Lalu dipanggil sama bapak ibunya. "Nah, makanannya sudah disiapkan Allah," katanya. Turunin anak itu, makan. Sampai setiap hari kayak gitu.
Sampai suatu ketika adik kakak ini habis main, terus kemudian ngomong, "Kak, lapar Kak." "Iya Dek, sama Dek. Ayo kita minta sama Allah yuk," katanya. Karena setiap hari disuruh seperti itu. Naik ke kamar, "Oh, minta makan ya Allah, minta makan ya Allah," dan lain sebagainya. Terus gitu terus. Biasanya yang manggil bapaknya sama ibunya. Tapi ini bapak ibunya pergi, ada hajat. Gak taunya si adik ngomong, "Kak, sudah lama Kak," katanya. "Ibu bapak kan pergi, gak ada yang manggil Kak. Tapi kan kita sudah doa panjang. Ayo, ya Dek, ayo turun yuk, turun." Begitu turun dilihat meja makan penuh makanan. Penuh makanan. Oh, masuk ada iya. Nabi Allah Isa gitu kok. "Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin." Ya ayatnya ma'idah minas sama' turun hidangan ini. Akhirnya adiknya, "Loh, sudah disiapkan." Dengan kepolosan mereka, makan mereka. Bapak ibu itu teko. Itu, "Loh, kok banyak makanan?" "Nah, dari mana makanan ini?" Dengan satu, "Dari Allah, Bu." Nah, dari Allah, Bu. Bapak sama ibu ini nangis. Ini diajari kayak gitu. Apa-apa itu diajarnya kayak gitu. "Ayo minta sama Allah dulu." Dia minta sama Allah. "Pak, minta sepeda Pak." "Ya minta sama Allah." "Ayo minta terus sama Allah." Ya. Nanti bapaknya itu membantu untuk anak itu menjadi yakin sama Allah. Caranya ya tukokno sepeda. Abi bonteni nanti doa terus sampai tuwek gak mari-mari hari ngene koyo ngono. Karena ijabahnya Allah tergantung Allah, bukan tergantung si anak. Ya, tapi ada yakin itu, bantu anakmu dengan ya yakin tadi. Ya. Aja terus karena apa edan-edanan terus akhirnya gak dituakno wong tua sepeda terus. Ya, wahakala. Tapi yang luar biasa ini didikan anak, hati-hati. Wa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi, bapaknya yang bikin apa? Mengajarkan Yahudi, mengajarkan Majusi, mengajarkan Nasrani, dididik Nasrani. Ya. Anak kecil itu, mulai kecil, coba dilatih, dididik, pakai baju yang menutup aurat, mulai kecil. Ada satu orang itu mulai kecil, pak anaknya itu dididik seksi-seksian. Udah katanya lucu ini pakai kata ini dulu lucunya sampai gede, kepingin terus. Karena kepingin lucu-lucuan ngingo kucing, lucu. Ya. Anakmu tidak kayak lucu-lucuan ya amanat teko Allah kok kayak lucu-lucuan gitu. Ya kepacut apa ya. Masuk seorang ahli sufi ya, ahli tasawuf, satu orang tasawuf masuk ke rumahnya saudaranya. Dilihat gak ada makanan malam dan lain sebagainya. Lalu di situ ada satu anak kecil perempuan, anaknya Sahibul Bait tadi, usianya 5 tahun. Nangis. Begitu nangis ditanya sama itu. Ngomong ini si tamu tadi yang ahli sufi itu ngomong sama Sahibul Bait. "Ini anakmu nangis, kasihan, lapar mungkin, carikan makanan," katanya. Ya orang tua tadi ngomong, "Coba panggil itu anak. Kamu lapar ya?" Kata saya, "Enggak." "Terus kamu nangis kenapa?" "Saya menangis karena bersyukur sama Allah." Bersyukur. Loh, bersyukur bagaimana? Ya saya bersyukur karena Allah SWT malam ini memberi saya kesempatan untuk merasakan apa yang pernah dirasakan orang soleh. Orang soleh itu kadang-kadang lapar kayak itu. Itu sifatnya orang soleh. Iku arek umur 5 tahun seneng kayak. Nah, kita orang nangis gara-gara kelaparan. Ini anak itu beda. Ya. Luar biasa ini, subhanallah. Sampai anak mereka itu menjadi orang yang zuhud. Ya. Lalu kemudian membahas tentang sedekah. Beliau mengutip hadis qudsi. Ya. Beliau mengatakan apa? La yanqusul mal bisadaqah bal yasdad. Sedekah itu enggak bakal mengurangi harta kita, tapi tambah terus. Dan Allah itu banyak janji tentang orang yang berinfak di jalannya, sedekah. Pasti diganti. Belum itu lagi mereka para malaikat setiap pagi
itu mengatakan doa minta sama Allah, Allahumma a'til munfiq khalafa. Yang satu lagi malaikat mengatakan wa ati al-muqbid atau al-mumsik talafa. Ya Allah, yang satu doa, berikan kepada orang yang infak sedekah gantinya ya Rabb. Yang satu malaikat ngomong, ya Allah, bagi yang masih genggam medit hilangno ya Rabb. Itu tiap hari doanya para malaikat. Ya. Dan tidak orang mampu bersedekah kecuali sudah melewati 70 hijabnya syaitan. Makanya sorok kadang-kadang. Sedekah, infak. Sedekatus sir tudfi ghadab Rabb. Sedekah sir itu mencegah murkanya Allah. Itu para sholihin luar biasa. Sedekahnya, jamu tamunya itu masya Allah. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir itu pernah mau jamu tamu, nggak taunya apa namanya, ada tamu mau makan malam, nggak taunya kayu bakarnya habis. Pas kayu bakarnya habis, dilihat ada kayu-kayu diambil. Ternyata kayu yang diambil sama Abdullah bin Husain bin Tahir untuk masak makanan itu kayu gaharu. Luar biasa, gaharu yang luar biasa, itu larang. Itu larang ya. Sakone jutaan. Kayu nih larang. Mahal. Itu di kayu bakar. Kayu masak, ya bukan. Gak taunya satu kota baunya gaharu semuanya. Wangi gak kota yang masih lain. Gara-gara cuman demi untuk membahagiakan tamunya. Nah ini sedekah ya. Nah, banyak kisah-kisah tentang sedekah. Luqma yadfa'un niqmah. Satu suapan yang bisa menghilangkan niqmah, bencana. Banyak kalau kisah-kisah tentang sedekah ini luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah Ramadan sedekahnya kayak apa? Orang dermawan itu sifat yang sangat mulia. Salah satunya itu ada orang yang dikenang terus oleh baginda Nabi Muhammad padahal dia orang kafir. Siapa itu? Hatim at-Tayy. Hatim itu sampai jadi contoh kedermawanan seseorang. Saking dermawane iku lho rek. Apa sing dijaluk pasti dikasih. Lho iki perang. Orang perang. Musuhnya tiba, apa dipateni. Iku musuhnya ngomong, "Ya Hatim, saya mau minta pedang." Dikekno pedang itu mau. Nah kita kan lu goblok iki. Indah, ini saking dermawannya dikasihkan. Untuk orang tadi berdiri mau dibunuh Hatim, sing ribut konco-koncone orang tadi itu. Musuhnya itu semuanya ribut. Kok pateni awas, kok tak pateni Pak. Gara-gara kok eman iki, gak ono meneh koyo ngene katanya. Saking dermawannya. Gak ada lagi orang kayak gini. Ini mbok pateni ilang kabeh wong dermawan. Iki pengen dermawane wong. Ya, iki perang senjata dijaluk dikekno ya apa sih. Saking luar biasanya dia. Sampai jadi contoh. Jadi contoh. Kita ya mudah-mudahan Ramadan balik terus ya. Panjang umur sehatul afiat. Allahumma a'id alaina Ramadan, syahr Ramadan sininan ba'da sinin. Wa Muhammad ba'da awam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Besok malam ini malam Jumat ya, sebelumnya jangan lupa untuk baca surat Kahfi, sholawat hari Jumat terakhir di bulan syahr Ramadan. Terus ada banyak polemik tentang sholat qadha. Saya ingatkan lagi, sholat qadha itu pencetusnya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Saya share di Majelis Lail PDF, itu di Majelis Lail dibaca itu. Pencetusnya atau pelopor atau penyohornya yang memasyhurkan adalah Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Lalu itu fadilahnya adalah mengqadha sholat yang bolong cuma sekali. Bukan seumur hidup, bukan setahun. Wah, aku piro. Kalau dia nggak sholat subuhnya ping 4, ping 5 ya qadha ping 5.
Ojo terus tak godhok siji tutup kabeh. Lho kok cek enak, buyar syariatnya kayak ngono caranya. Paham? Hukumnya bagaimana? Mubah, boleh. Wajib bagi orang yang masih bolong sholatnya. Nah kalau subuhnya 2 bolongnya ya sembahyang ping 2 kodoknya, bukan 1. Duhurnya 4, ya ping 4 sembahyang duhur kodok. Terus apa manfaatnya untuk bulan hari terakhir bulan Ramadan ini, Jumat terakhir? Fadilahnya adalah waktu Ramadan ini kali lipat pahalanya, bukan sholatnya. Ya. Jika dilipatkan pahalanya dibanyak. Nah kalau antum mau sholatnya tiap hari, fadol. Ya. Seperti itu. Jadi nggak nutup sholat apa-apa kecuali kalau satu sholat yang dikerjakan ya satu sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masing-masing sekali. Ya nutup semisal sekali itu aja. Ya. Nah itu dikerjakan di mana? Di tempatnya Alwi Haddad. Oh musola, di musola Ketaman Besar ba'dal Jum'ah, ba'da sholat Jumat jam 1. Jam 1-an. Dikerjakan di rumah sendiri ya nggak masalah ya. Nah, kalau yang di sini berjamaah. Itu. Terus juga besok malam 29 di sini khutbah Al-Quran. Tadi sudah sampai selanjutnya itu wailul mutaffifin kalau nggak salah ya. Wailul mutaffifin besok dibaca terus sampai wadduha. Setelah wadduha Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai wa ila rabbika farghab, Allahu Akbar, takbirnya bareng. Nah, itu menurut Imam Ibn Hajar boleh dan yusab dan pahala. Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam fatwanya. Di sini jam 12. Jangan sampai enggak hadir. Itu khatam terakhir. Besoknya enggak ada khatam-khataman lagi. Kalau besoknya masih malam besoknya, besok malamnya itu Ramadan, ya berarti tetap lanjut qiyamul lail. Enggak ada lainnya kecuali takbiran. Kalau saya takbiran, dan kalau bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Ojo sampai akhir bengi malah akhir malam malah lemes. Malah aduh enggak hadir, ya Allah emang tambah cidek kok tambah males. Akhirnya kalah. Ya. Hakadha wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darafana asrafna faktub alaina taubah wa amin rawhati amin ya Rabbi asma. Yulil ilahi. Yang mau bertanya silakan. Wadah, yang angkat suaranya. Ya apa? Mukmin dan muslim perbedaannya apa? Kalau muslim itu bermujarad asyhadu an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia muslim. Ya. Tapi belum tentu mukmin. Kenapa? Dilihat banyak enggak orang muslimin ini yang kemudian beramal soleh. Kalau orang itu terus setelah muslim dia kencang beramal soleh, sholatnya, ibadahnya dan lain sebagainya, baru ya, dengan keyakinannya kepada Allah
beriman kepada Allah dengan keyakinannya kepada Allah dan sebagainya, baru dia masuk ke muslim, mukmin. Tapi kalau masih syahadat kemudian sholat bolong-bolong itu cuma hanya muslim, belum sampai derajat mukmin. Kalau sudah mukmin itu beriman kepada Allah, iman semuanya untuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah taala. Rukun iman itu semuanya sempurna, kokoh di dalam dirinya, itu muslim mukmin. Naik lagi namanya muhsin. Muhsin itu bagaimana? Orang yang ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dia ibadahnya semuanya itu seakan-akan memang berhadapan langsung dengan Allah. Itu makomnya naik lagi namanya muhsin. Jadi muslim itu masih derajat pertama. Kadang ada banyak orang yang Islam tapi KTP, itu berarti muslim KTP. Kalau mukmin sudah ibadah amaliyah itu diamalkan dengan baik-baik. Amal soleh itu syaratnya orang itu mukmin, pertanda orang itu mukmin. Jadi kaitannya dengan amal untuk ke mukmin itu tadi. Ya. Bagaimana kita menasihatinya? Kita ini sampaikan apa yang kita ketahui tanpa ada paksaan. Sampaikan. Biar dia sholat, biar dia begini begitu, biar amal-amal sholat, selanjutnya selesai. Adapun urusan dunianya dan lain sebagainya, selama dia tidak bermaksiat gak masalah. Karena kita ini, tugas kita itu adalah mengingatkan. Wa ma anta bimusaitir. Kita ini bukan orang yang diktator, mokso, kudu harus enggak. Untuk urusan akhiratnya doakan. Ajak orang itu dunianya, mungkin itu prinsipnya dia mungkin. Karena banyak orang yang kayak gitu, dunianya kencang dan lain sebagainya, tapi akhiratnya kita mengingatkan masalah akhiratnya aja. Dunianya dia biar berjalan, tapi kita mengingatkannya untuk masalah akhiratnya saja. Paham? Karena mungkin ada alasan dia kenapa sampai seperti itu. Ngebet sama dunia itu mungkin ada. Yang penting jangan dia sampai maksiat ataupun meninggalkan sholat dan lain sebagainya yang wajib-wajib. Selesai. Adapun masalah dunianya silahkan. Gak bisa kita atur karena Nabi Muhammad SAW nggak seperti itu. Ya. Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad mau mengajak hidayah kepada siapapun yang kamu inginkan, tapi hidayah itu Allah. Ajak aja ke baik-baik, selesai. Untuk dunia urusan dia. Jangan repot-repot untuk urusan dunianya. Tapi ajak untuk kebaikannya. Fadhal yang lain. Ini mengenai uang baru. Kan kita kalau kita susah. Kita banyak orang jualan juga. Naam. Itu kan mesti kurang. Naam. Kalau kita beli 100 kan mesti kurang. Itu masih kan semacam sistem riba. Riba. Sekarang kalau kita mau beli terpaksa kita niat sudah tahu gimana? Usahakan dengan akad yang lain. Usahakan bukan dengan akad jual beli. Karena kita membeli uang 900.000 dengan bayaran 1 juta. Berarti ada lebihnya. Lebihnya itu namanya riba. Riba itu lughatan az-ziyadah, tambahan. Nah, supaya kita tidak masuk ke bab riba itu, maka jadikan dengan akad yang baru. Saya beli uangnya itu 1 juta. Tapi ambil dulu, saya bayar 900-nya, ini 1.000-nya ucapan terima kasih atau apa. Ini akad yang baru. Enggak dijadikan satu. Kalau dijadikan satu riba. Riba itu tergantung akadnya. Jadi kayak apa caranya 100 itu kemudian sebagai uang jasanya atau rasa terima kasih dan lain sebagainya. Nah, enggak masalah kalau kayak gitu. Tapi pisahkan. Jangan langsung ya. Wah, enggak yang harus mau enggak mau ya kalau saya ya sudah
saya nggak mau, gitu aja. Daripada riba. Nah, ya itu. Nah, ya apa caranya? Harus ada pemisah antara uang dengan, kalau karena uang nagden atau jenisnya sekarang uang dengan uang yang sejenis, setipe, sejenis, dan tapi beda nominal, itu riba. Itu riba. Jadi apa caranya? Disamakan nominalnya, lalu kemudian kalau misalnya harus kita kasih satu dengan luar akad jual beli tadi itu. Di luarnya, akad baru lagi, bukan berupa terima kasih, syukron, apa-apa, ini balik jasa, ini uang rokok atau terserah. Nah, yang penting tidak satu akad. Siapa tadi? Nanti. Enggak harus. Hah? Nipu. Terus? Enggak. Terus nagih anaknya gitu? Enggak. Anaknya enggak ikut-ikut. Utang itu, hah? Oh, iya. Akhirnya anaknya enggak ngerti apa-apa. Loh, bapakku kan, terus siapa? Ya, enggak. Ada yang namanya hawalah atau doman, orang yang jamin siapa. Makanya itu saya waktu ngajar Yaqutun Nafis, ya, Selasa malam, Jumat malam Sabtu di rumahnya Muhammad bin Alwi, Muhammad ini. Itu anak jelaskan, kalau kita bermuamalahnya itu dengan syariat yang sudah ditentukan, ya, kita nggak akan rugi, nggak akan terjerumus kepada suatu keburukan. Kenapa? Karena ada beberapa muamalah itu yang kalau misalnya fihi gharar, ya, di dalamnya ada unsur tipu-tipu, gak sah, itu bagus. Ya. Nah, akhirnya kalau kayak gini kan, bapaknya misalnya ada orang menipu orang, terus orangnya kabur, nggak taunya anaknya yang dituntut, anaknya nggak ngerti apa-apa. Loh, bapakku kabur, iya, bapakku tak, iya, ya kejaran bapakku. Alah apa kok jadi aku? Ya. Begitu juga utang, itu pernah kita bahas juga di utang itu hawalah. Kalau misalnya akhirnya ini sing meninggal membawa utang, ya, anak itu kalau merasa anaknya itu punya harta, ya utangnya saya pikul, kan pindah ke saya. Itu namanya hawalah. Ya. Kalau anak nggak ngomong kayak gitu, tiba-tiba bapakmu utang akeh, saya kira ini tak tagih, tidak bisa. Makanya itu nanti kemudian ada yang namanya waris. Waris itu nanti tidak boleh warisan itu dibagi kecuali melewati lima hal. Ya, utang. Pertama utangnya sama Allah. Lalu utang sama Adami dan lain sebagainya. Wasiat, duyunul mursalah, utang-utang sampai orang. Terus habis itu apa lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wasiat bisuruth, wasiat sepertiga. Lalu terakhir adalah baru dibagi warisan itu. Wallahu taala alam. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad